What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. With few exceptions, the world now stands as one. A year and a half ago, in Germany, I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. A shining purpose, the illumination of 1,000 points of light. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Bilaterally with individual world leaders, and has a strand of authoritarianism in him. He likes to deal with the strongmen. Kim Jong-un, Erdogan in Turkey, Putin obviously in Russia. These are men who can get things done like he thinks he can. So he likes to deal with people who are traditionally American foes in the international arena. 2020 will see few major changes here in Russia as the regime of President Vladimir Putin enters his 21st year looking solid. The year 2020 is meant to be a bright new dawn for Europe as a new European Commission under Ursula von der Leyen charts a new direction for the EU. In 2019, the Chinese economy grew at its slowest pace in 3 decades. Investment is growing much slower than before. Inflation is now edging up thanks to the decimation of China's hog population caused by African swine fever. And thirdly, we've seen a record number of defaults on China's enormous pile
of debt that is building up throughout the entire economy. Now in 2020, none of these factors are going away, and the slowdown in the Chinese economy is expected to continue. Behind me is the epicenter of the Hong Kong protests that have rocked this international financial center for the last 8 months. Those protests have been the biggest open rebellion on Chinese soil in 3 decades. The Communist Party in Beijing is showing no signs of backing down in the face of these protests. The protesters are also showing no signs of backing down, and as a result in 2020, the crisis is almost certain to continue and maybe even worsen throughout the year. And also his prestige internationally is suffering a little bit because he's struggling at home to get reforms through and in the face of big demonstrations on the streets of Paris and elsewhere. Putin is engaged in a delicate diplomatic dance between opposing neighbours Iran, Turkey, Israel and the Syrian government itself. 2020 could be the year that the music stops and the Kremlin's recent run of luck in the Middle East comes to an end. That would likely force Moscow to make a choice it has delayed for years. The US and China have declared a truce in their trade war that roiled the global economy in 2019. Even what's been announced so far could still fall apart in 2020, and getting to a phase 2 or phase 3 of a much broader agreement is going to be incredibly difficult. If Donald Trump is reelected, I think it's fair to say that that liberal order is under real threat. The establishment in Washington has been slowly weakening, but able to fend off many of his attacks on the traditional alliances, the traditional institutions. This is sort of the deep state he keeps railing about. Another 4 years of that, I think it raises questions whether any of these institutions will survive, from NATO, the WTO, IMF, World Bank. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఇవాళ మనం ధ్యానించే ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, తెలుగులో కొత్త ప్రపంచ క్రమము అనే దాని గురించి ధ్యానిస్తాం. అది ఇవాళ ప్రాముఖ్యమైన సందేశం. వేళ దానికి అనుబంధంగా మొదటి భాగంలో 7 ఈజ్ అ సైన్ ఆన్ ద ఎర్త్ అనే దాని మీద ధ్యానిస్తాం. 7 భూమిపై సంకేతం అనే విషయం ధ్యానిస్తాం. బైబిల్ గ్రంథంలో 7 అనే దానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి, అది సువార్తలలో దానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి, ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన ఆ ప్రాధాన్యత ఏంటి, యేసు ప్రభు గారు శిలువ మీద పలికిన అనేక మాటల్లో 7 మాటలే ప్రత్యేకించబడి రాయబడ్డాయి. అలాగే 7 ముద్రలు, 7 బోరలు, 7 పాత్రలు అని ప్రకటన గ్రంథంలో వివరించబడ్డది. 7 అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది అని మొట్టమొదటిగా ధ్యానించి తర్వాత న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే దాని గురించి ధ్యానిస్తాను. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అని ధ్యానించేటప్పుడు మీకు సులువుగా అర్థమవుతుంది ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, అది బైబిల్కి ఏ రకంగా అనుబంధంగా ఉంది అనే విషయాలు మనం స్పష్టంగా ధ్యానిస్తాం. ఈ యొక్క విషయాలని మనం వెళ్ళేటప్పుడు మొదటి భాగంలో 7 భూమిపై సంకేతం అనే విషయం ధ్యానిస్తామండి. 7 ఈజ్ ద సైన్ ఆన్ ద ఎర్త్. బైబిల్లోని 7 సంకేతాలు, ద సైన్స్ ఇన్ ద బైబిల్. చాలా వరకు మన బైబిల్ చదువుకొని వెళ్ళిపోతాం, దాని మీద అధ్యయనం ఉండదు. ఇవాళ చెప్పాలంటే చాలామంది ప్రసంగికులకి బైబిల్లో ఎన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయో కూడా తెలియదు. ఇవాళ చాలామంది ఏంటంటే మా థియాలజీలో ఈ ప్రసంగికుల గురించి మేము ఏమంటామంటే పెటిజం బిలీవర్స్ అంటాం. పెటిజం అనే మాట వాడతాం. పెటిజం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక 2 రిఫరెన్సులు తీసుకొని దానికి ఇటు సాగదీసి అటు సాగదీసి వాళ్ళ కుటుంబ సమస్యలు 2 మాటలు చేపిస్తే వాక్యం అయిపోద్ది. ఇవాళ ప్రజలకు కావాల్సిన ఆ వాక్యాలు కాదు. ఇవాళ ప్రజలకు కావాల్సిన వాక్యం ఏంటంటే ఏమవుతుంది సమాజంలో, ప్రపంచం ఏ స్థితిలో ఉంది, ప్రపంచం ఎలాగ సాగుతుంది, ఎలాగ అంతమైపోద్ది, దానిలో మన పాత్ర ఏమిటి, ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, మనం చేయవలసింది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇవాళ అటువంటి సందేశాలు కావాలి ఇవాళ సంఘానికి, సమాజానికి. మొట్టమొదటి భాగంలో చూసినట్లయితే బైబిల్లోని 7 సంకేతాలు, సైన్స్ ఇన్ ద బైబిల్లో 7 విషయాలండి. నా వరకు నేనే నేర్చుకుంటున్నాను. ఇవి 7 విషయాలు అందులో వర్ణించబడ్డాయి. ఒకటి ఏంటంటే కానాను విందులో యేసు ప్రభు గారు చేసిన మొట్టమొదటి సూచక క్రియ. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం
1 నుంచి 11 వచనాలు ఉంటాయి, చదవవసరం లేదు ఎవరు కూడా. మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు గారు ఈ భూమి మీద జీవించిన దినాల్లో శరీరంలో, అంటే దేవాది దేవుడు శరీరం దాల్చుకొని ఈ భూమి మీదకి వచ్చి జీవించిన 33.5 సంవత్సరాల్లో, ఆ 3.5 సంవత్సరాల ఆ యొక్క పరిచర్యలో మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసింది ఏంటంటే కానాను విందులో నీరుని ద్రాక్షారసంగా చేశారు. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోవాలండి. స్వస్థతలు ముఖ్యం కాదు, సువార్త స్థిరపరచబడడానికి దేవుడు అద్భుతాలు స్వస్థతలు చేశాడు తప్ప దేవుడు స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేయడానికి రాలేదు. అందుకే హేరోదు మహారాజు ఏదైనా ఒక సూచక్రియ చేస్తే చూడాలనుకోండి, యేసు ప్రభు గారు ఏం చేయరు అక్కడ. ఇక్కడ చాలా వరకు గమనించుకోవాలి ఏంటంటే, యేసు ప్రభు గారు పరిచయం ప్రారంభించబడినప్పుడు ఏమని ప్రారంభించారండి? దేవుని రాజ్యము సమీపించున్నది, అంతటా అందరిని మారు మనసు పొందాలి. ఇవాళ సంఘానికి, సమాజానికి కావాల్సిన వార్త ఏంటంటే సువార్త, రక్షణ సువార్త. ఈ స్వస్థతలు అవనండి, అద్భుతాలు అనేవి ప్రభు ఎందుకు చేశారంటే సువార్తను బలపరచడానికి చేశారు. ఆవేళ కానాను విందులో ప్రభు ఆ గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు శిష్యులైన వారికి ఆయన మీద నమ్మకం కలిగింది. అలాగే కపెర్నహూములో రాజు అధికారి కొడుకును స్వస్థపరచుట, ఈ భాగం యోహాను సువార్త 4:46 నుంచి 54 ఉంటుంది. ఆ యొక్క అధికారి ఆ కుమారుని స్వస్థపరిచినప్పుడు అధికారుల మధ్యనే దేవుని శక్తి ప్రసరింపబడ్డది. అలాగే బెతెస్దా ఆ కోనేరు దగ్గర పక్షవాయువు గలవాడు, వాడిని ఎవడు లెగ్గి చేయటం లేదు. ఆడ ఎప్పుడైనా స్వస్థత వస్తుందని చూస్తాడు, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆడు బడి ఉన్నాడు. ఆడ వెళ్ళే లోపల ఆ కోనేరులో ఎవరు ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆడికి స్వస్థత రావట్లేదు. అంటే ఒక సామాన్యమైన ఒక వ్యక్తి ఆ ప్రదేశంలో దేవుడు అద్భుతాన్ని జరిగించి తన శక్తిని అక్కడ ప్రచురపరుచుకున్నాడు. బెతెస్దా 4 ఏంటంటే 5,000 మందికి ఆహారం ఇవ్వడం. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 5 నుంచి 14 వచనం. 5,000 మందికి ఆహారం, 5,000 మంది పురుషులు, అంటే స్త్రీలు ఒక 5,000 మంది. ఆ వేళ చిన్న కుటుంబం అంటే 5గురు. అలాగ లెక్కేసుకుంటే ఒక సుమారుగా 30,000 మంది, ఒక 35,000 మంది అక్కడ భోజనం చేశారు. అంటే సాధ్యము కాని ప్రదేశంలో సాధ్యమైన అద్భుతాన్ని జరిగించిన దేవుడు. ఆవేళ వేల కొలది ప్రజలు దేవుని యొక్క అద్భుతాన్ని చూశారు, వేల కొలది ప్రజలు. తర్వాత వెళ్తే 5 యేసు నీటి మీద నడవడం. ఇది యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 16 నుంచి 24 వరకు ఉంటుంది. యేసు ప్రభు గారు నీటి మీద నడవడం. ఏంటి ఇవాళ నీటి మీద నడవడం అంటే, ఇవాళ మెజిషియన్స్ కూడా నీటి మీద నడుస్తున్నారు తంత్రాలు మంత్రాలు చేసి. కానీ ఒక మనిషికి నీటి మీద నడడం అనేది సాధ్యం కాదు. నీటి మీద నడడం అనేది కేవలం అది దేవునికే సాధ్యపడింది. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ టు వాక్ ఆన్ ద వాటర్స్. నీటి మీద నడవటం అనేది దేవునికి సాధ్యమైంది. దేవుడు దాని ద్వారా మహింపరచబడ్డాడు. అక్కడ పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడుగా ఒక వ్యక్తి స్వార్థపడ్డాం. పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడు, దానిలో చాలా లాజిక్ ఉంటుందండి. ఆ పుట్టుక గుడ్డివాడిని స్వస్థపరిచినప్పుడు అక్కడ అనేక ప్రశ్నలు కూడా ఉద్భవిస్తాయి. ఏంటంటే వీడి పాపం చేసాడా, వీడి తల్లిదండ్రుల పాపం చేశాడు. అక్కడ చక్కని మాట వాడుతారు ప్రభు. ఏంటంటే వీడి పాపం చేయలేదు, వీడి తల్లిదండ్రుల పాపం చేయలేదు. దేవుడు మహింపరచబడ్డానికి వాడు గుడ్డివాడిగా పుట్టాడు. ఆఖరికి అందులో లాజర్ గురించి యోహాను సువార్త 11:38-44 రాస్తారు. ఈ లాజరు అనే ఆయన గురించి ఆలోచన చేస్తే అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. 7 ప్రాముఖ్యమైనవి ఆ యొక్క కొత్త నిబంధనలో ఎత్తుకోబడ్డాయి. లాజర్ మరియా మార్తల సహోదరుడు. లాజర్కి చరిత్ర ఉంది. యేసు ప్రభు గారు ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు అక్కర్లేలు ఉన్నారు తప్ప ఈయన ఎప్పుడు లేడు. చాలా ఒకరోజు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ధ్యానిద్దాం. యేసు ప్రభు గారు ఆ కుటుంబాన్ని బాగా ప్రేమించారు, మరియా మార్తల కుటుంబాన్ని. అక్కడికి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ ఈయన లేడు, లాజర్ లేడు. కానీ ఎప్పుడున్నాడంటే సమాధిలో నుంచి పోయి పైకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఆయనే ముందు కూర్చున్నాడు అందరికంటే.
చూస్తే అనిపిస్తుందండి, చాలామందికి దెబ్బలు తగిలితే కానీ మారు మనసు రాదు. చాలామందికి దెబ్బలు తగలాలా, ఏదో కాలు ఎరగాల, చెయ్యి ఎరగాల, ఆపద రావాలా, ఇంట్లో విపత్తు వస్తే అప్పుడు దేవుడు దగ్గరికి వస్తారు. లాజరు విషయంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతం ఏంటంటే, అంత నమ్మకం ఉన్న అక్కచెల్లెలు కూడా ఏమంటారు, ఆ పునరుద్ధానంలో లెగిస్తాడు ప్రభు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా నమ్మలేదు. ఆశ్చర్యకరంగా ఆ సమాధిలో నుంచి 3 రోజులు అయిన తర్వాత లాజర్ని ప్రభు బ్రతికించారు. ఈ 7 విషయాలు ఈ కొత్త నిబంధనలో మెన్షన్ చేయబడ్డాయండి. తర్వాత రెండవది ఏంటంటే, అందులో గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్, గొప్ప శ్రమలు, మహాశ్రమలు. మత్తయి సువార్త 24:21-22లో సాక్షాత్ యేసు ప్రభు గారు చెప్తున్నారు మహాశ్రమల గురించి. చదువుదలి. లోక ఆరంభము నుండి ఇప్పటి వరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు, ఎలాంటి శ్రమలు కలగలేదు, ఇక ఎప్పుడునూ కలగబోదు. కలగవు. ఆ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరియు తప్పించుకొనడు, ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడిన. ఆల్రెడీ మనం ఈ యొక్క క్రమంలో శ్రమల కాలంలో ధ్యానిస్తున్నాం. మొదటి 3.5 శ్రమల్లో ధ్యానిస్తున్నాం. ఇవన్నీ మొదటి 3.5 సంవత్సరాల శ్రమకాలంలో జరిగేవి ఇవి. కనుక ఇక్కడ ఆలోచన చేసుకోవాలి, అటువంటి శ్రమ ఎప్పుడు జరగలేదు, జరగవు కూడా. ఇప్పుడు 7 అనేది 7 ముద్రలు, 7 బోరలు అనే దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథంలో ఏం రాయబడ్డాయి చూసుకొని, ఆఖరిగా ఇంకొక రెఫరెన్స్ చూసుకొని రెండవ భాగం న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళిపోతాం. 7 seals of the God. ఆ దేవుడు 7 ఆ యొక్క ముద్రల గురించి చెప్తున్నాడండి. మొట్టమొదటి ముద్ర దేని గురించి చెప్తుంది చూద్దాం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 6:2. ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువురా. మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను. దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకొని కూర్చుండి అతనికి ఒక కిరీటం ఇయ్యబడెను. అతడు జయించుటకు బయలు వెళ్ళెను. అది తెల్లని గుర్రం గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ వివరాలన్నీ కూడా రానైన రోజుల్లో చాలా డీటెయిల్గా ధ్యానిస్తూ ఉండి, ఇంకా ఇక్కడ నుంచి అన్నీ కూడా ఈ ప్రకటన గ్రంథం మీద ధ్యానిస్తాము డీటెయిల్డ్గా. లాస్ట్ టైం ప్రకటన ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కొక్క మెసేజ్ ధ్యానిస్తాం, కానీ ఇప్పుడు చాలా వివరంగా ధ్యానిస్తాం. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వివరంగా ధ్యానిస్తాం, ఒకే మాటను తీసుకొని ధ్యానిస్తాం. రెండవ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దామండి. ప్రకటన 6:4 చదువుతలే. అప్పుడు ఎర్రనిదైన వేరొక గుర్రము బయలువెళ్ళెను. మనుషులు ఒకరినొకడు చంపుకొనున్నట్టు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయుటకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్న వానికి అధికారం ఇయ్యబడెను, మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఇయ్యబడెను. ఇది డీటెయిల్గా రాని దినాల్లో ధ్యానిస్తా. 3వ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందో 6:5వ వచనంలో చదువురా. ఆయన 3వ ముద్రను విప్పినప్పుడు రమ్ము అని 3వ జీవి చెప్పుట వింటిని. నేను చూడగా ఇదిగో ఒక నల్లని గుర్రము కనబడెను, దాని మీద ఒకడు త్రాసు చేత పట్టుకొని కూర్చుండినెను. 4 ఆ తర్వాత ఆ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు 6వ అధ్యాయం 7-8 వచనాలు చదువురా. ఆయన 4వ ముద్రను విప్పినప్పుడు రమ్ము అని 4వ జీవి చెప్పుట వింటిని. అప్పుడు నేను చూడగా ఇదిగో పాండుర వర్ణము గల ఒక గుర్రము కనబడెను. పాండురంగ గుర్రం గురించి చెప్తాడు. వివరాలన్నీ రాని దినాలు ధ్యానిస్తాం, చదువురా. దాని మీద కూర్చున్న వాని పేరు మృత్యువు, పాతాళ లోకం వారిని వెంబడించెను. ఖడ్గము వలనను, కరువు వలనను, మరణము వలనను, భూమిలో నుండి క్రూర మృగముల వలనను భూ నివాసులను చంపుటకు భూమి యొక్క 4వ భాగం పైన అధికారం మనకి ఇయ్యబడెను. రైట్. ఇప్పుడు 5వ ముద్ర గురించి చూద్దామండి. ప్రకటన 6:9 చదువురా. ఆయన 5వ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యం నిమిత్తమును వధింపబడి వారి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద చూచితిని. ఇప్పుడు 6వ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దామండి. ప్రకటన 6:12-14 చదువురా. ఆయన 6వ ముద్రను విప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపం కలిగెను. సూర్యుడు కంబలి వలె నలిపాయెను, చంద్రబింబం అంతయు రక్తవర్ణమాయను. పెద్ద గాలి చేత ఊగులాడు అంజూరపు చెట్టు నుండి అకాలపు కాయలు రాలినట్టు ఆకాశ నక్షత్రములు భూమి మీద నక్షత్రాలన్నీ రాలిపోయాయి. మరియు ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలన తొలగిపోయిను. ప్రతి కొండ ప్రతి ద్వీపమును
వాటి వాటి స్థానములు తప్పెను. దాని స్థానాలు తప్పే. 7 లాస్ట్ అండి. ఈ యొక్క ముద్రలో 7వ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఏం జరిగింది? ప్రకటన 8వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు చదువురా. ఆయన 7వ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంట సేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండెను. అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలుచు 7 దూతలను చూచి తిని వారికి 7 బూరలు ఇయ్యబడెను. 7వ ముద్ర విప్పినప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ అనమాట. 7 బూరలు పట్టుకున్న దూతలు వచ్చాయి. ఆ బూరలు ఊదినప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు చూస్తాం. మొదటి బూర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగింది? ప్రకటన 8:7. మొదటి దూత బోర ఊదినప్పుడు రక్తంతో మిళితమైన వడగండ్లను అగ్నియు పుట్టి భూమి పైన పడవేయబడెను. అందువలన భూమిలో 3వ భాగం కాలిపోయెను. రైట్. 2వ ముద్ర 2వ బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగింది చూద్దాం. 8వ అధ్యాయం 8వ వచనం. 2వ దూత బోర ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న పెద్ద కొండ వంటిది ఒకటి సముద్రంలో పడవేయబడెను. అందువలన సముద్రంలో 3వ భాగం రక్తమాయెను. రైట్. 3వ బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగిందో 8వ అధ్యాయం 10వ వచనం చదువురా. 3వ దూత బోర ఊదినప్పుడు దివిటి వలె మండుచున్న ఒక పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశం నుండి రాలి నదుల 3వ భాగం మీద నీటి బుగ్గల మీద పడెను. 4వ బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగిందో 12వ వచనంలో చూద్దాం. 4వ దూత బోర ఊదినప్పుడు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో 3వ భాగము చీకటి కమ్మునట్లును పగటిలో 3వ భాగమున సూర్యుడు ప్రకాశింపకుండునట్లును రాత్రిలో 3వ భాగమున చంద్ర నక్షత్రములు ప్రకాశింపకుండునట్లును వాటిలో 3వ భాగం కొట్టబడెను. తర్వాత 6వ బోర ఊదినప్పుడు రెవల్యూషన్ 9:11-12-18 చదువురా. మొదటి శ్రమ గతించెను, ఇదిగో మరి 2 శ్రమలు ఇటు తర్వాత వచ్చును. 6వ దూత బోర ఊదినప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం యొక్క కొమ్ముల నుండి ఒక స్వరము యూఫ్రటీసు అను మహానది యొద్ద బంధింపబడి ఉన్న 4 దూతలను వదిలిపెట్టమని బోర పట్టుకుని ఉన్న 6వ దూతతో చెప్పుట వింటిని. మనుష్యులలో 3వ భాగమును సంహరింపవలనని, మనుషుల్లో 3వ భాగం సంహరించవలనని అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ 4 దూతలు వదిలిపెట్టబడిరి. గుర్రపు రౌతులు సైన్యముల లెక్క 20 కోట్లు. వారి లెక్క ఇంత అని నేను వింటిని. మరియు నాకు కలిగిన దర్శనమందు ఇలాగూ చూచి తిని, ఆ గుర్రములకును వాటి మీద కూర్చుండిన వారికి నిప్పు వలె ఎరుపు వర్ణము, నీలవర్ణము, గంధక వర్ణముల మైమరువులుండెను. ఆ గుర్రముల తలలు సింహపు తలల వంటివి. వాటి నోళ్లలో నుండి అగ్ని ధూమ గంధకములు బయలువెడుచుండెను. ఈ 3 దెబ్బల చేత అనగా వీటి నోళ్లలో నుండి బయలువెడలుచున్న అగ్ని ధూమ గంధకముల చేత మనుష్యుల్లో 3వ భాగం చంపబడెను. రైట్. లాస్ట్ అండి. 7వ బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగింది? ప్రకటన గ్రంథం 11:15 చదువుకుందాం ఆఖరిగా. 7వ దూత బోర ఊదినప్పుడు 7వ దూత బోర ఊదినప్పుడు పరలోకములో గొప్ప శబ్దములు పుట్టాయి. పరలోకములో గొప్ప శబ్దాలు పుట్టాయి. ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యమునాయను ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలుననెను. ఇవన్నీ కూడా రండి డీటెయిల్ గా మనం ధ్యానిస్తాం రానున్న దినాల్లో. ఇవాళ ఇలా జరుగుతాయా అని మీరు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అన్ని జరుగుతాయని అనిపిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే ఎవరు ఊహించని కరోనా వైరస్ని అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి అర్థమైపోయింది ఇలా జరుగుతాయని. ఇవన్నీ తప్పకుండా జరుగుతాయండి. ఇవి రేప్చర్ జరిగిన తర్వాత జరిగేవి. మొదటి 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఎవరు అయితే పెండ్లి కుమార్తె సంఘంలో ఎత్తబడరో వాళ్ళు అనుభవించే కష్టాలు ఇవి. కనుక నేను సంఘానికి మనం చేసేది ఏంటంటే విశ్వాసులైన వారు మెలకువగలిగి ఉండండి, ప్రార్థన చేసుకోండి. ఎప్పుడు కడబొర్రు అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఈ యొక్క భయంకరమైన శ్రమంలోకి వెళ్లకుండా ప్రభువా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ప్రకటన ఆఖరిలో చెప్తాడు, ఈ మాటలు వినివాడు ప్రభువా యేసు రమ్ము అని చెప్పాలంటున్నాడు. నేను వేకువజానే 4:30 లేచి ప్రార్థన చేసిన ప్రతిరోజు చెప్తారండి, ప్రభువా నేను రెడీగా ఉన్నా, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, తీసుకెళ్ళిపో. ఎంతకాలం ఇక్కడ మనం జీవించిన బాధలు శ్రమలే తప్ప ఎవరికి సుఖం ఉండదండి భూమి మీద. అందుకే బైబిల్లో రాయబడ్డది, వారు తమ ప్రయాసములము అని విశ్రాంతిలో ప్రవేశిస్తారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ లివ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈ భూమి మీద నువ్వు బ్రతుకు దినాలన్నీ నీ యొక్క మనుగడ కొరకు శ్రమ పడాలి, కష్టపడాలి, పని చేయాలి, పరుగులు తీయాలి. కనుక నేను మనవి చేస్తున్నానండి సంఘం అంతటికి వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే బీ రెడీ, సిద్ధపడి ఉండండి.
ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడ్డానికి సిద్ధపడి ఉండండి. ఈ మహాశ్రమల్లో కూడా ప్రభువుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ మహాశ్రమల్లో కూడా ప్రభు కొరకు నిలబడిన వారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క యోహాను గారి దర్శనంలో వారు చూపించినప్పుడు అంటే అక్కడ జరిగింది ఎవరైనా అడుగుతున్నాడు ఆయన. ప్రకటన 7:14 ఆ యొక్క యోహాను గారు అడుగుతున్నాయా, ఎవరయ్యా ఇంత జనం అని అడుగుతున్నారు. ప్రకటన 7:14 చదువుతాలి. అందుకు నేను అయ్యా అయ్యా నీకే తెలియననగా, బాబు నీకే తెలుసు, నాకేం తెలియదు ఈ సంగతి. అతడు ఈలాగు నాతో చెప్పెను, వీరు మహాశ్రమల నుండి వచ్చిన వారు. వీరు మహాశ్రమలు, శ్రమలు కాదండి, మహాశ్రమలు. ఏంటి ఇవాళ కరోనా వైరస్ అంటే గుడి మనుషులు ఉన్నారండి. ఇక్కడ కొట్టేస్తారు యేసు ప్రభు గురించి ప్రార్థన చేస్తే రారు ఇంక అక్కడికి. కానీ వీళ్ళు ఎవరండి? మహాశ్రమలు, అంటే ప్రాణాలను కూడా లక్ష్య పెట్టలేదు యేసు ప్రభు గురించి వచ్చిన వారు. గొర్రెపిల్ల రక్తములో, అంటే యేసు ప్రభు శిలువ రక్తంలో తమ వస్త్రములను ఉతుక్కొని, తమ వస్త్రాలు ఉతుక్కొని వాటిని తెలుపు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ గమనించాలండి, నీకు నాకు రక్షణ విమోచన యేసు రక్తంలోనే, యేసయ్య రక్తంలోనే విమోచన తప్ప ఇంకెక్కడ విమోచన లేదు ఎవరికి కూడా. ఇవాళ ఇశ్రాయేలీలు ఇవాళకి ఇంకా యెహోవా దేవుడిని వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారు. మంచిదే, తండ్రి అయిన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారు. బట్ రక్షణ అనేది కుమారుడిలో ఉన్నది. ఏ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారు రూపంలో వచ్చి శిలువలో ఆ రక్తం చిందించాడో ఆ రక్తంలోనే రక్షణ విమోచన. కనుక వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉతుక్కున్నారండి వాళ్ళ వస్త్రాలు? గొర్రెపిల్ల రక్తంలో ఉతుక్కున్నారు. ఇవాళ నీవు నేను అండి యేసయ్యకు దూరంగా ఉన్నంత కాలము పాపులుగానే జీవిస్తాం. యేసయ్య గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల పాపిగానే జీవిస్తాం. యేసు ప్రభుని కలిగి ఉండాలి, అప్పుడే నువ్వు క్రైస్తుడుగా మలచబడతావు. ఒక బొగ్గుని తీసుకోండి ఉదాహరణకి, ఆ బొగ్గుకి పెయింట్ వేసేయండి, వైట్ పెయింట్, తెల్లగా కనిపిస్తుంది. కానీ మొక్కలు చేయండి దాన్ని, మళ్ళీ నల్లగా లోపల వచ్చేస్తుంది. ఏం చేయండి, అది నల్లగానే ఉంటుంది. కానీ ఆ బొగ్గుని తీసుకెళ్ళి అగ్గిలో వేయండి, కనకనలాడుతూ ఒక చక్కని ఒక గులాబీ రంగులో కనకనలాడుతూ తయారవుతుంది. యేసయ్య రక్తంలో నువ్వు కడగనంత కాలము నువ్వు పాపిగానే జీవిస్తావు. ఒకడు నూతనముగా జన్మించిన ఎడల పరలోక రాజ్యంలో చూడడు, ఒకడు ఆత్మ మూలంగా నీటి మూలంగా జన్మించబోతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు. ఇక్కడ కూర్చున్న మనకి వింటున్న మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి మారు మనసు అనుభవం ఉండాలి. మారు మనసు అనుభవం లేకపోతే నీ మాటలు ఎవరి మీద పనిచేయని. దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే, కాలుతున్నట్టుగా నువ్వు నటించవచ్చు, కాలుతున్నట్టుగా నువ్వు కేకలు వేయండి, అవి వేరేగా ఉంటాయి. నిజంగా కాల్చండి మిమ్మల్ని, అప్పుడు అరుస్తారు, అప్పుడు నిజమైన కేకలు వస్తాయి. యేసయ్య గురించి తెలుసుకోవడం కాదండి ఇవాళ కావలసింది, యేసయ్యని కలిగి ఉండాలి. నోయింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్. ఇవాళ చాలామంది యేసు ప్రభుని తెలుసుకొని అక్కడ ఆగిపోతున్నారు. ఇవాళ యేసు ప్రభు గురించి కమ్యూనిస్టులకు తెలుసండి, హేతువాదులకు తెలుసు యేసు ప్రభు గురించి. కమ్యూనిస్టుడు బైబిల్ క్షుణ్ణంగా చదువుతాడు విమర్శించడానికి బైబిల్ని, హేతువాది క్షుణ్ణంగా బైబిల్ చదువుతాడు విమర్శించడానికి, వాడికి తెలిసింది కూడా తెలియదు. ఈ నామకార్థ క్రైస్తువులకి ఒక హేతువాదికి తెలిసిన విషయాలు కూడా తెలియదు. యేసు ప్రభుని కలిగి ఉండాలి. ఈ మొదటి భాగంలో మనం ధ్యానించింది ఏంటంటే, 7 అనే దాన్ని ధ్యానించాం, శ్రమలు ఎలాగ ఉంటాయో ధ్యానించాం, ఇవన్నీ జరగవలసినవి ఇంకా జరగలేదు. అదే భాగంలో రెండవ దాంట్లో న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం మనం ధ్యానిస్తున్నామండి. కొత్త ప్రపంచ క్రమము, న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటండి పాస్టర్ గారు? ఇది తిని వస్తువా, కొనుక్కునే వస్తువా, ధరించుకునే వస్తువు కాదండి. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా పరిస్థితులను బట్టి ఎలా మారిపోతుంది, ఈ ప్రపంచ మనుగడ అంతా ఎటు సాగుతుంది. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది ఏంటంటే, ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక తాటి మీదకి వస్తుంది, ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక నాయకత్వంలోనికి వస్తుంది. అది న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్. దాని గురించి వివరణలు ధ్యానిస్తామండి, చాలా ప్రాముఖ్యమైన, జాగ్రత్తగా వినండి. కొత్త ప్రపంచ క్రమం యొక్క అర్థం ఏమిటి? దీని అర్థం ఏంటంటే, కొత్త ప్రపంచ క్రమం అనే పదాన్ని
ప్రపంచ రాజకీయ ఆలోచనలో అనూహ్యమైన మార్పు మరియు అధికార సమతుల్యతకు రుజువు చేసి చరిత్ర యొక్క ఏదైనా ఒక కొత్త కాలము. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది ఏంటంటే ప్రపంచం అనేది ప్రారంభించబడిన ఇప్పటికీ ప్రతి స్థితిలో కూడా ఒక కొత్త విధానాల్లోకి, ఒక కొత్త పద్ధతుల్లోనికి, కొత్త సిద్ధాంతంలోకి వెళ్తుంటుంది. అదే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్. దానికి మరొకది ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ఎ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్? కొత్త ప్రపంచ క్రమం అంటే ఏమిటి? అంతర్జాతీయ శాంతి కోసం వుడ్రో విల్సన్ దృష్టికి సంబంధించిన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసే కాలంలోనే కొత్త ప్రపంచ క్రమము లేదా ఎలాంటి భాష ఉపయోగించబడ్డది. వుడ్రో విల్సన్ అనేవాడు ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, ఈ కొత్త ప్రపంచ విధానం అనే దాన్ని వాడు అధ్యయనం చేసినప్పుడు వాడు అందులో ఏం తెలుసుకున్నాడంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలోనే, నెపోలియన్ నాయకత్వంలో జరిగిన యుద్ధాల్లోనే ఆ రోజుల్లోనే కొత్త ప్రపంచ విధానం అనేది ఆలోచన వచ్చింది అంటాడు. మీకు స్టూకీగా చెప్పాలంటే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే అవేళ వాడితో యుద్ధం చేయలేకపోతున్నారు, నెపోలియన్ అనేవాడితో. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చేసరికి హిట్లర్ అనేవాడితో వాడితో యుద్ధం చేయలేకపోతున్నారు. అప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే అన్ని రాజ్యాలు, చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, అన్ని రాజ్యాలు ఒకటిగా కలిసి ఆ యొక్క నెపోలియన్ అనేవాడి మీద యుద్ధం చేయడం, లేకపోతే హిట్లర్ అనేవాడి మీద. అదే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అండి. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఏంటంటే అన్ని దేశాలు కలడం, ఒక కారణం గురించి యుద్ధం చేయడానికో పోరాడడానికో ఒక కారణం గురించి కలడం అనేది. ఇంకా క్రమేణా వస్తే 1991 సంవత్సరంలో పెర్షియన్ గల్ఫ్ యుద్ధంలో అధ్యక్షుడు బుష్, అంటే ఇప్పుడు మన బుష్ కదా అని తండ్రి గారు WD బుష్, ఆయన ఏమంటాడంటే బుష్ గారు ఒకటి కంటే ఎక్కువ చిన్న దేశాలు, ఇది ఒక పెద్ద ఆలోచన, కొత్త ప్రపంచ క్రమం. బుష్ ఇప్పుడు ఈ ఉన్న జూనియర్ బుష్ గారికి తండ్రి ఆయన అప్పుడే ప్రతిపాదించాడు, మనము ఈ కొత్త ప్రపంచం, ఆ పద్ధతి క్రమం న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లోకి మనం వెళ్ళాలి. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ చిన్న దేశాలు కలాలి. ఇది ఒక పెద్ద ఆలోచన. ఏటి ఆలోచన అంటే కొత్త ప్రపంచ క్రమం, ఒక నూతన విధానాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి. దానిలో మూడో భాగం ఏంటంటే ఇతర దేశాలతో కలిసి పనిచేసే కొత్త మార్గాలతో వివాదాల శాంతియుత పరిష్కారం, సంఘీభావం, దూకుడుకు వ్యతిరేకంగా తగ్గించబడిన నియంత్రించబడిన ఆయుధాలు. అంటే ఒక దేశం దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తుంటే, ఒకడు చెప్పిన మాట వినకుండా వాడి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తే మిగిలిన రాజ్యాలన్నీ ఒకటిగా వాడిని శాసించడం, వాడికి బుద్ధి చెప్పడం, ఇలా ఉండాలిరా నువ్వు అని చెప్పడం. ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు దేశాలు వాడి చేసేయడం అవుతుంది ప్రపంచంలో. ఈ ప్రపంచానికి ఒక UN అనేది ఒకటి ఉంది, ఎవడిష్టమైనట్టు ప్రవర్తించడం అవదు. దాన్ని మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క 1991 సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించిన వాడు ఎవరంటే జార్జ్ బుష్. దాంట్లో 4వ పాయింట్ ఏంటంటే గ్లోబలిస్ట్ ఎజెండాలో ఒక రహస్య శక్తి, ఉన్నత వర్గం చివరికి ప్రపంచాన్ని ఒక నియంతృత్వ ప్రపంచ ప్రభుత్వం ద్వారా పరిపాలించడానికి కుట్ర. దీనిలో ఒక రహస్యమైన ఆలోచన ఏంటంటే ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది పెట్టుకొని ఏదో ఒక దేశం తన శక్తిని బట్టి, బలాన్ని బట్టి ప్రపంచాన్ని అంతటిని పరిపాలించేయాలనే ఒక కుతంత్రం కలిగి ఉండడం. దాని గురించి ఇంకా ముందుకెళ్ళేటప్పుడు వివరాలు తెలియజేస్తాను. ఏ దేశాలు అలా ప్రయత్నం చేశాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ ప్రయత్నం చేసింది. అలాగా ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క దేశం ప్రయత్నం చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రష్యా కూడా అలాంటి ప్రయత్నం చేసింది. ఎప్పుడు గర్బచేవ్ గారు అధ్యక్షతలో ఉండేటప్పుడు రష్యా అలాంటి ప్రయత్నం చేసింది. గర్బచేవ్ అధ్యక్షుడిగా ఉండేటప్పుడు ఇటు అమెరికా దేశానికి జార్జ్ బుష్ గారు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. ఆవేళ ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన రాజ్యాలు ఏంటంటే ఇటు రష్యా, ఇటు అమెరికా. ఆవేళ ప్రజలందరూ ఏమనుకున్నారంటే అయితే రష్యా వాడు కానీ ఇటు అమెరికా వాడు కానీ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలి.
గర్భోత్సవ ఆయన చాలా మేధావి అయినా ఆయన కూడా ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ని, ఈ ప్రపంచ ఏకీకృత దానికి ఆలోచన ఇచ్చాడు. ఆయన కూడా జార్జ్ బుష్ కూడా దాంతో ఏకీవించాడు. అయితే ఎవరు ఆధిపత్యం వహించాలి దీనికి? అమెరికా ఆధిపత్యం వహించాలా, రష్యా ఆధిపత్యం వహించాలా? ఇలాంటి తర్జన భర్జనలు అవుతున్న టైంలో ఆటోమేటిక్గా రష్యా దేశం అయిపోయిందంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడిపోయింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడిపోయి గర్భోత్సవం మాటిన పరిస్థితి పోయింది. వాళ్ళు కాపాడుకునే పరిస్థితిలో పోయారు వాళ్ళు. ఆ వేళ నుంచి ఈ వేళ వరకు కూడా రష్యా అనేది పైకి లెగలేకపోతుంది. అలాగే ఉంది, పెద్ద దేశంగానే ఉంది, కానీ వాళ్ళ ఆధిపత్యం వహించే స్థితికి వెళ్ళిన పరిస్థితి గర్భోత్సవంతోటే పోయింది. అమెరికా దాన్ని అలా కొనసాగించుకుంటూ వస్తుంది. బుష్ తర్వాత ప్రతి వాడు అవుతున్నాడు. మన లాస్ట్ వాడు అనాలోడు, ఆయన బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్. ఆయన కాలంలో కూడా చాలా అమెరికా దేశానికి నష్టం చేశాడు వాడు. ట్రంప్ ముందు ఆ పరిపాలించిన వాడు అమెరికా దేశానికి చాలా నష్టం కలిగించాడు. ఇవాళ ట్రంప్ గారు వచ్చారు. ట్రంప్ గారు ఆలోచన ఏంటంటే ప్రపంచాన్ని అంతటిని నేను శాసించాలి అనేది ఆయన ఆలోచన. అదే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, ఆధిపత్య పోరు. దానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని దేశాలని కలుపుకుంటారు. దేశాన్ని కలుపుకోవాలంటే ఎలాగా? ఆడెందుకు వస్తాడా దేశం? వాడికి ఏదో సహాయం చేయాలి, ఆ ఊరిలో ఏదో సహాయం చేయాలి. ఏమంటే ఇవాళ మన భారతదేశం ఉంది, ఈ హైవేలు అన్నీ మనం చూస్తున్నాయి. హైవేలు ఎవడో ఇండియా డబ్బుతో వేసినవి కాదు, ఇవన్నీ కూడా అమెరికా వాడు ఇచ్చి డబ్బుతో వేసినవే. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈ హైవేలన్నిటికీ, భారతదేశంలో హైవేలన్నిటికీ ఆ డబ్బు ఇస్తారు వాళ్ళు. అలాగే పోర్టులు కట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఇస్తారు. వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కూడా అందులో ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే వీడికి డబ్బు ఇవ్వడం వల్ల, వీడికి అప్పు ఇవ్వడం వల్ల నా మాట వింటాడు. అలాగ ఆధిపత్యాల గురించి అమెరికా దేశం ప్రయత్నాలు చేసి చాలా దేశాలను వాడు ఆధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. ఈవేళ అమెరికా దేశానికి ఈక్వల్గా ఎదిగిన దేశం ఏదంటే చైనా దేశం. చైనా దేశం పద్ధతి ఏంటంటే ఈవేళ వాడు కూడా మన పక్కన ఉన్న బంగ్లాదేశ్కి, మన పక్కన ఉన్న శ్రీలంకకి, మన పక్కన ఉన్న పాకిస్తాన్ వాడికి, ఆ నేపాల్ వాడికి, వీళ్ళందరికీ అప్పులు ఇచ్చి వాళ్ళ దేశాల్లో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కట్టి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. ఇవాళ చైనా దేశం వాడి యొక్క దుర్బిధి ఏంటంటే వాడు కూడా ప్రపంచ అధినేత అయిపోవాలి, న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లోకి వాడు వెళ్ళాలి, వాడే ప్రపంచాన్ని శాసించాలి. అది చైనా వాడు. ఈ ఆలోచనల మధ్యలో ఒక పొరపాటు చేశాడు చైనా వాడు. చైనా వాడికి అమెరికా వాడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అమెరికా అన్నది దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న దేశం. అమెరికా డాలర్ మీద చూస్తే వి ట్రస్ట్ ఇన్ ద గాడ్ అని ఉంటుంది. డాలర్ అంటే కరెన్సీ, రూపాయలు. ఇటు చైనా వాడిని చూస్తే చైనా వాడు నిర్దేవుడు, కమ్యూనిస్ట్ వాడు. కమ్యూనిస్టుల్లో కూడా వాడు భయంకరమైన ఉగ్రవాది కమ్యూనిజం వాడిది. చైనా దేశంలో ఎవడు పడితే టీవీలో వాడు వార్తలు చదవడం అవ్వదు, ఏది పడితే అది పేపర్లో న్యూస్ చేయడం అవ్వదు. ప్రతి దాని మీద సెన్సార్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ నాలెడ్జ్ తోటి జరగాలి. ఎవడెష్టం వచ్చినట్టు అనౌన్స్ చేయడం అవ్వదు. అక్కడ ఎవడైనా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే అన్ని 24 గంటల్లో చంపేస్తారండి. క్రూరమైన దేశం చైనా దేశం, నిర్దేవులు. అయితే ఈవేళ చైనా దేశం ఏంటంటే 43 కోట్లు, 143 కోట్ల జనాభా కలిగింది. భారతదేశం 2వ స్థానంలో, 138 కోట్ల భారతదేశ జనాభా. మనకంటే ఎక్కువ ఉన్నది చైనా దేశం. భారతదేశంలో ఏ దేవుడిని పూజించినా అది ఇష్టం, కానీ దేవుడు అంటే నమ్మే దేశం భారతదేశం. ఏదో ఒక దేవుడిని నమ్ముతారు. ఏ దేవుడిని నమ్మినా మనిషిని ప్రేమించే తత్వం ఉంటుంది అడిగి. ఏ దేవుడిని నమ్మనుడి పరిస్థితి ఏంటండి? క్రూరుడు చైనా వాడు. చైనా అధ్యక్షుడు ముఖం చూడండి, సాతాను కనిపిస్తుంది. వాడి ముఖంలో సాతాను ఉంటుంది, నవ్వు ఉండదండి. చూడు, నవ్వు ఉండదు అటు ఫేస్లో. సాతాను కనిపిస్తాడు అటు ఫేస్లో. వాడు ఏం చేశాడండి? ఇవాళ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలకు అప్పించాడు. అమెరికా ఎటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి వెళ్ళిందంటే, ఈ జార్జ్ బుష్ వంటిగా ముందునేవాడు
అమెరికా దేశంలో సహజ వనరులు చైనా వాడికి అమ్మేశాడు. ఆడు ఎంత పనికి మళ్ళాడు ఒకసారి ఆలోచించాడు. చాలా పనికి మళ్ళాడండి. ఎటువంటి స్థితికి అక్కడికి చైనా వెళ్ళిపోయిందంటే అమెరికా దేశంలో వ్యాపారాన్ని శాసించే స్థితికి చైనా వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ తర్వాత భాగంలో ధ్యానిస్తాం. ఇప్పుడు నిర్దేవుడు అనే విషయమే ధ్యానిస్తాం. చైనా వాడు ఎందుకు ఇంత దుర్మార్గుడంటే ఈ ప్రపంచ రాజ్యాలకి చిన్న చిన్న దేశాలన్నిటికీ అప్పులు ఇచ్చి వాడే ఒక సుమారుగా ఒక 100-120 దేశాలు వాడు ఆధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. వాడు చైనా దేశం నుంచి ఇండియా బార్డర్స్, కాశ్మీర్ బార్డర్స్ నుంచి యూరప్ మీద నుంచి రైలు మార్గం వేస్తున్నాడు. అంటే వాడు ప్రపంచంలో ఏ మూలకైనా ఆయుధాలు పంపించడానికి, సైన్యాలు పంపించడానికి అనుకూలంగా వాడు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాడు చైనా వాడు. వాడు చేసిన పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే కరోనా వైరస్. ఇవాళ వాడు చేసిన పెద్ద పొరపాటు ఆడికి తెలియదు. వాడు కొన్ని వైరస్లు తయారు చేసుకున్నాడు. 128 వైరస్లు తయారు చేసుకున్నాడు. ఎప్పుడైనా ప్రపంచం తన్ని నాశనం చేసేదని వైరస్లన్నీ ప్రజల మీద వదిలేద్దాం, ఆ వైరస్లని జనాలు నాశనం చేసేస్తాయి. తుపాకి పేల్చి వస్తుంది, వైరస్లు చంపేస్తాడు. ఎంతమంది చచ్చిపోయారు? లక్షల మంది చచ్చిపోయారు. చైనా వాడు నిర్దేవుడు అవడం వల్ల, దేవుని భయం లేకపోవడం వల్ల వాడు ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ క్రమం అనే దాంట్లో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని ఏంటంటారంటే నుండి బయో వార్ అంటారు, అంటే కెమికల్ వార్. ఈ యొక్క వైరస్లు అనే వాటి ద్వారా యుద్ధం చేయడం. ఇవాళ చూడండి, అమెరికా దేశంలోనే 150,000 మంది చనిపోయారు. తుపాకి పెట్టి చంపాల్సినాడు, వైరస్ పెట్టి చంపిస్తున్నాడు మనుషుల్ని. అయితే వాడికి తెలియదు ఏంటంటే నిర్దేవుడు కాబట్టి వాడు వదిలిన వైరస్ ఆడి ప్రజల్ని చంపేస్తుంది. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లో ఈ కరోనా వైరస్ కూడా ఒక భాగం. ఈ కొత్త ప్రపంచ విధానంలో కరోనా వైరస్ కూడా ఒక పరికరం. చైనా వాడు తెలుసో తెలియకో చేసిన కార్యం వల్ల కరోనా వైరస్ అనేది ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టింది. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటండి? వాడే కరోనా వైరస్ పంపించాడు, వాడే మెడికల్ కిట్స్ పంపిస్తున్నాడు అమెరికాకి, ఆడే దానికి మందులు పంపిస్తున్నాడు. చాలా బాధాకరమైన విషయాలు. కనుక ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లో కరోనా వైరస్ కూడా చోటు చేసుకుంది. అయితే దానిలో వాడు సఫలీకృతుడు కాలేదు, విఫలుడైపోయాడు. వాడు ప్రపంచ దేశాల దగ్గర దోషి అయిపోయాడు. వాడు ఆల్రెడీ 150,000 కోట్ల నష్టపరిహారం చెల్లించుకున్నాడు యుఎన్ఓకి. అయితే ఈవేళ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది కూడా ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే దాంట్లో ఒక భాగమైనది. కొత్త ప్రపంచ క్రమం అనే దాంట్లో కరోనా వైరస్ కూడా ఒక భాగమైంది. అయితే ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా చైనాని బహిష్కరించాలనే నినాదం చేస్తున్నాయి. ఇవాళ చైనా వాడు ఎటువంటి దుర్బుద్ధిని కలిగి ఉన్నాడంటే వాడికి మనకి బోర్డర్ ఉంది. మన బోర్డర్స్లో మొన్న 20 మందిని చంపేశాడు. మన తెలంగాణలో ఒక ఆయన చనిపోయాడు, సంతోష్ అనే కర్నల్. అక్కడితో ఆగలేదు, నేపాల్ బోర్డర్లో మనతో యుద్ధానికి వస్తున్నాడు. ఇటు పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో మన యుద్ధానికి వస్తున్నాడు. ఏ విధంగా అయినా ఇండియాని అనగద్రొక్కాలి. కారణం ఏంటంటే కరోనా వైరస్ అనేది ఎప్పుడైతే ప్రపంచానికి వదిలేడో చైనాలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వెనక్కి తీసేసుకున్నాయి. అక్కడ పెట్టిన పెట్టుబడులన్నిటిలో 50% పెట్టుబడులు భారతదేశంలో పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఇవాళ ప్రపంచ జనాభాలో 2వ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశం అతి త్వరగా ఎదుగుతుంది. మరి న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ క్రమంలో చైనా వాడు ప్రపంచాన్ని శాసించాలంటే భారతదేశం ఎదగకూడదు. భారతదేశాన్ని వాడు ఎందుకు అటాక్ చేస్తున్నాడు అంటే భారతదేశం అమెరికా పడుతుంది. అమెరికా అనేది భారతదేశానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అందువల్ల ఇవాళ చేస్తున్న పని ఏంటంటే భారతదేశం చుట్టూ యుద్ధాలు ప్రకటిస్తున్నాడు. ఇవాళ మీరు న్యూస్లో వింటున్నారు,
ఇవన్నీ ఎందుకు జాగ్రత్తగా మన న్యూస్కి బైబిల్కి సంబంధం ఉంది. ఇవాళ మీరు న్యూస్లో వింటున్నారు, అందరూ ఏమంటున్నారండి, చైనా వస్తువులన్నీ బహిష్కరించండి, చైనా వస్తువులన్నీ బహిష్కరించండి. మనం వినడానికి చాలా బాగుంది. చైనా ఆ యొక్క సామాన్లు బహిష్కరించడం అంత సులువు కాదు. ఇవాళ ఫార్మసీ అనేది ఈ మందులు కిట్లు ఇవన్నీ కూడా 80% చైనా నుంచే వస్తున్నాయి. ముడి సరుకులు ఇవాళ ఒక్కసారి కానీ చైనా దేశాలు బహిష్కరించండి అంటే మొత్తం హాస్పిటల్స్ అన్నీ మూసేయాలి, మందుల షాపులన్నీ మూసేయాలి, ఆ మందుల షాపులు తయారు చేసే కర్మాగారాలన్నీ మూసేయాలి. ఓహో మందులు తగ్గిన సమస్య ఉందా, ఫోన్లేని తర్వాత చూసుకుందాం. కానీ మనం ఎలక్ట్రానిక్ థింగ్స్ అన్నీ అయిపోద్దామండి. ఎలక్ట్రానిక్ థింగ్స్ అన్నీ 70% వాడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. నీ ఫోన్లు వాడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ నెలలో ఒకళ్ళు శాంసంగ్ వాడు ఏ ఫోన్ వాడు తయారు చేసినా దాంట్లో ప్రాముఖ్యమైన పార్ట్లన్నీ వాడి పంపిస్తేనే మళ్ళీ అది పనిచేస్తుంది. ఇవాళ చైనా వాడు ఎలాగంటేనండి చేప కింద నీరులాగా ప్రపంచం అంతా ప్రాకున్నాడు. నేను గతంలో 666 ముద్ర గురించి చెప్పాను. చైనా వాడు మనతో వ్యాపారం చేసి మన డబ్బుని దోచుకొని వెళ్ళి మన మీద యుద్ధానికి వస్తాడు. ఎంత దౌర్భాగ్యుడండి. ఇప్పుడు నిర్దేవులు అంటే అలాగే ఉంటారు, దేవుడు భయం లేని వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. ఇవాళ భారతదేశం నుండి కోట్ల డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళి భారతదేశమే తెరవబడుతున్నాడు వాడు. ఇవాళ భారతదేశమే కాదండి, అనేక దేశాలు చైనా వాడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అమెరికా దేశం చైనా వాడి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇవాళ వీళ్ళు మానేయడం కాదు, ఆడే కానీ ఎవరికి పంపించబోతే కొన్ని దేశాలు కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది చచ్చిపోతారు, నిరుద్యోగులు అయిపోతారు. ఇదంతా దేనికి ముడిపడి ఉంది పాస్టర్ గారు అంటే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్కి ముడిపడి ఉంది. చూసండి, కొత్త ప్రపంచ క్రమానికి ముడిపడి ఉంది. ఈ అన్నిటినీ ఆపరేట్ చేస్తుంది ఎవడంటే చైనా అధ్యక్షుడు కాదు, ఆ యొక్క పరలోకం నుండి త్రోసివేయబడిన లూసిఫర్ అనే వాడు ఇవన్నిటిని ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు. మీరు చూడండి, కొంతమంది దెయ్యాలు ఉంటాయి. దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళ ముఖం చూడండి. ఒక దురాత్మ ఒక మనిషిని విడిచిపోయిన తర్వాత నీరు లేని స్థలంలో తిరిగిలాడుచు నేను విడిచి వచ్చిన గృహం ఖాళీగా ఉన్నదో లేదో అని మరలా వచ్చి చూసి అది ఖాళీగా ఉండడు చూసి వెంటనే ఆ గృహంలోకి ఆ వ్యక్తులకు వెళ్ళిపోయింది. అది వెళ్ళలేదు. మరలా తిరిగి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన 7 దురాత్మలు తీసుకొని వచ్చి వెళ్ళిందంటే అప్పుడు ఎన్ని దెయ్యాలు ఉన్నాయండి ఆ మనిషిలో? అంటే దెయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళు నేను చాలా సులువుగా ఇలా చెప్తానండి. దెయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళు కొంతమందికి ఆ దెయ్యాలు ఎంత పెట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు దెయ్యాలతో ఉంటారు. దెయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళు మీరు చూడండి, వాళ్ళ ఫేస్లు రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఫేసుల్లో. వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టండి దెయ్యం పెట్టిన వాళ్ళు. ఆ యాక్షన్స్ కూడా దెయ్యాల యాక్షన్స్. పౌలు గారు చెప్తాడండి, నిన్ను ప్రేరేపించిన ఆయా ఆత్మలు ఏవో నువ్వు తెలుసుకోవాలంటాడు. అసలు నీలో దేవుని ఆత్మ ఉంటే కదా అవతలలో దెయ్యాలు ఉన్నది తెలియడానికి. నేను అందుకే చెప్తానండి, ఇక్కడ కూర్చొని అందరూ వేకువజామున లేచి మోకరించి ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థనా జీవితం లేకపోతే సోమరులాగా సోమరదానిలో పడుకుంటే నీకు దేవుడికి సంబంధం లేదు. నాకు దెయ్యం పట్టినోడు ఇలా నాక చూడలేరండి. దెయ్యం పట్టినోళ్ళు నన్ను చూడగానే ఇలా బురద ఏం చేస్తారు. ఆ దెయ్యంలో హెడ్ ఎవరండి? లూసిఫర్. వాడు ఎవరిలో ఉన్నాడంటే చైనా ప్రెసిడెంట్లో ఉంటాడండి. ఈడు ఎలాగుంటాడు లూసిఫర్ అంటే చైనా ప్రెసిడెంట్ బొమ్మ చూపించింది ఎవరికైనా సరే. ఆడ ముఖం చూడండి, చైనా ప్రెసిడెంట్ ముఖం. ఆడికి నవ్వంటేటో తెలియదు ఆడికి. మరి ఆడి భార్య పిల్లలు ఆడితే ఎలా భరిస్తున్నారో తెలియదు. వాళ్ళు దెయ్యాలు అయింటారు, ఆడ దెయ్యం పిల్లలు దెయ్యాలు అయింటారండి. ఎంత ఆపరేట్ చేస్తుంది ఆవిడంటే లూసిఫర్. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది అంటే చివరికి ఈ మొదటి 3.5 సంవత్సరాల్లో ఇవాళ 3వ యెరూషలేము దేవాలయం నిర్మాణం అవుతుంది. 3వ యెరూషలేము దేవాలయం నిర్మాణం అయిన తర్వాత బైబిల్ గ్రంథాలు ప్రవచనాలు రాయబడ్డాయి. హేయమైనది అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది.
ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవడు శాసిస్తాడో వాడు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటాడు. వాడే చైనా ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన ట్రంప్ గారు అవ్వచ్చు, ఎవడైనా అవ్వచ్చు. అది ఎవడనేది మనకు తెలియదు. మీకు చెప్పాను, 91వ సంవత్సరంలో గర్భోత్సవం అనుకున్నారు, జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ అనుకున్నారు. ఇవాళ వచ్చేసరికి చైనా దేశం వచ్చింది. రేపు మన భారతదేశం ఆ స్థితికి వెళ్తుందేమో ఎవడికి తెలియదు. భారతదేశం ఆ స్థితికి వెళ్ళింది అనుకోండి, మోడీ గారే ఉండాల. చైనా ప్రెసిడెంట్లో ఏ ఆత్మ కనిపిస్తుందో మోడీ గారిలో అదే ఆత్మ కనిపిస్తుంది. మోడీ గారి ఫేస్ చూడండి, నవ్వు ఉండదు, ఏముండదు, భయం బహనం ఏముండదు. గొప్పవాడండి మోడీ. భార్య లేదు, పిల్లలు లేరు, ఫ్యామిలీ లేదు, బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏమీ లేవు, ఆయనకి చదువు లేదు. రేపు భారతదేశమే ఆ స్థితికి ఎదిగింది అనుకోండి, కరెక్ట్గా స్థానానికి ఈయన సరిపోతాడు ఈయన. కనుక ఎవడు ఆ దేవాలయం హేయమైన వ్యక్తిగా కూర్చుంటాడు ఎవడికి తెలియదండి. ఈ క్రమం అంతటికి సిద్ధపాటు జరిగేదే న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే దాంట్లో భారతదేశం కూడా ఉన్నది. ఇవాళ ఆధార్ కార్డులు అనేవి, ఇవాళ రాజీవ్ గాంధీ గృహ పథకాలు అవన్నీ మీ మీద ప్రేమ ఉండి కాదా పెట్టేవి. అవి న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లో ఇది ఒక క్రమం. ఇది అంటే పనికి మాలిన వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి వదిలి పెడతారనమాట. మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి, పోలీసు వాడు మీకు మొదటి ప్రశ్న ఏంటి వేస్తాడంటే ఎక్కడ ఉంటున్నారని అడుగుతాడు. మీరు వాంబే కాలనీ అన్నారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి లోపల పడేస్తాడు, మీరు ఇంకేం మాట్లాడబడ్డు. ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లో ధనవంతుడు పేదవాడు ఉంటాడు, అంతే, మధ్యవాడు ఉండడు. ఇంకా ప్రపంచం శాసించబడాలంటే మధ్యతరగతి ఎవడు ఉండడు ప్రపంచం మొత్తం మీద. ఉంటే పేదోడు ఉంటాడు, లేకపోతే ధనవంతుడు ఉంటాడు. కనుక ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే దానికి ఇవాళ ప్రపంచం అంతా సిద్ధపడుతుంది. దానికి మనందరం బలైపోతున్నాం. ఇవాళ మనం అనుభవిస్తున్న కరోనా వైరస్ అవనండి, ఇవాళ మనం ఎదుర్కొంటున్న యుద్ధాలు పాపం 20 మంది చనిపోయారండి. మనకి బాధే కదా. ఆ కర్నల్ సంతోష్ చనిపోయినాడు, నేను ఏడ్చాను, నాకు దుఃఖం కలిగింది. అయ్యో మన పిల్లాడు చనిపోయాడే. యవనస్తురాలైన భార్య, చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు. నిజంగా ప్రభుత్వాలు కూడా ఇవాళ చక్కగా స్పందిస్తున్నాయండి. కేసీఆర్ గారు అమ్మాయికి 5 కోట్లు ఇచ్చాడు, గ్రేడ్ 1 జాబ్ ఇస్తానని చెప్పాడు. నిజంగా చాలా ఆనందించాడు. ఇవాళ మంచి నాయకులు కూడా మనకు దొరికారు. ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనే దాంట్లో చచ్చిపోయినాడు, ఆడి జీవితంలో ఎప్పుడో చూడలేడు ₹1 కోటి. ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ₹1 కోటి ఇచ్చారు జగన్ గారు. ఇవాళ నాయకులు, రాష్ట్రాలు, దేశం చక్కగానే పనిచేస్తున్నాయి. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చక్కగా పనిచేస్తున్నారండి? ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే దానికి వీళ్ళందరూ కూడా దానిలో భాగస్తులుగా ఉన్నారు. ఇది మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఇది జరగాలి, జరిగితేనే అంతం వస్తాయి. కనుక న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనే క్రమంలోనే ఇవాళ కరోనా వైరస్ అనేది, ఇవాళ చైనా దేశపు క్రూరత్వం అనేది, ఈ అమెరికా దేశ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్లోనే సాగుతున్నాయి. దీని ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఆ దేవాలయంలో, యెరూషలేము దేవాలయంలో ఎవడైతే నియంతున్నాడో వాడు అక్కడ కూర్చొని ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాడు. ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగేవంటే మొదటి 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో జరిగాయి. రెండవ 3.5 సంవత్సరాలు ఈ నియంత్రణతో పని లేదు, ఎవరితో పని లేదు. కారణం ఏంటంటే రెండవ 3.5 సంవత్సరాల్లో అన్నీ ఇంకా శ్రమలే, రక్షణ ఉండదు, బహుభయంకరంగా ప్రజలు హింసింపబడతారు, చంపబడతారు. అవి మనం ధ్యానించడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది. ఈ సమయంలో అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం. ఈవేళ ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, ఈ క్రమంలో మనం సాగుతున్నాం. ప్రపంచం ఏమైపోయినా పర్వాలేదండి, యేసయ్య నీతో ఉంటే. యేసయ్య నీతో ఉంటే ఈ ప్రపంచం ఏమైపోయినా నీకేమవుతుంది? చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయండి. యేసయ్య నావలోనికి రాగానే తుఫాన్ ఆగిపోయింది. యేసయ్య నీతో ఉంటే ఈ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది ఏది నీ మీద పనిచేయదు.
యేసయ్య నీతో ఉంటే కరోనా వైరస్ నిన్నేమీ చేయలేదు. యేసయ్య నీతో ఉంటే రోగాలు నిన్నేం చేయలేవు. యేసయ్య నీతో ఉంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు నిన్నేం చేయలేవు. యేసయ్య నీతో ఉంటే ఏ సమస్యలు నిన్నేం చేయలేవు. ఈ సత్యాన్ని ఎరిగే దావీదు భక్తుడు 73వ కీర్తన 25వ వచనంలో చెప్తున్నాడండి, ఆకాశం అందు నువ్వు తప్ప నాకెవరున్నారు, నువ్వు నాతో ఉంటే లోకంలో ఏది నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడండి. నేను మనవి చేస్తున్నాను, ఇక్కడ కూర్చొని మీరందరూ ఈ మెసేజ్ వింటున్న ప్రపంచం వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తున్నానండి, యేసయ్యను మాత్రమే సంపాదించుకోండి, యేసయ్య కొరకు మాత్రమే జీవించండి. యేసయ్య నీతో ఉంటే నీకు అన్నీ ఉంటాయి. యేసయ్య నీతో ఉంటే నీకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది. యేసయ్య నీతో ఉంటే నీకు ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. యేసయ్య నీకుంటే అన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నిటితో పాటు దేవుడి రాజ్యంలో యుగ యుగాలు వెళ్ళి జీవిస్తావు. ఆ సత్యాన్ని ఒక్క మాటలో పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడండి. దైవ భక్తి ఈ లోకంలో రానున్న లోకంలో లాభసాధకమైనది కనుక దేవుణ్ణి కలిగి జీవిద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మనవి చేస్తున్నా, ప్రపంచంలో ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళందరికీ మనవి చేస్తున్నా, ఇఫ్ యూ లూజ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ లూజ్ నథింగ్. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వేదైనా కోల్పోతే నువ్వేమీ కోల్పోవు, కానీ యేసయ్యను కోల్పోతే అన్నీ కోల్పోతావు. ఈ సమయంలో యేసయ్యను మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. యేసయ్యా, ఈ లోక పోకడలు విని భయం వేస్తుందయ్యా, ఈ భయంకరమైన దినాల్లో ఉన్నావయ్యా. యేసయ్యా, నా హృదయంలోనికి రా యేసయ్యా. యేసయ్యా, నా ఇంటిలోనికి రా యేసయ్యా. యేసయ్యా, నన్ను మార్చేసయ్యా. యేసయ్యా, నా బ్రతుకుని మార్చయ్యా. యేసయ్యా, నా కుటుంబాన్ని మార్చయ్యా. మీకు ఇష్టలైన బిడ్డలుగా మమ్మల్ని జీవింపచేయ యేసయ్యా అని ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధ తండ్రి యేసయ్యా, కృపామయుడా, ఈ దినాన్ని నాతో మాతో మాట్లాడారయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ భయంకరమైన దినాల్లో నేను మేమందరము తండ్రి మిమ్ముని కలిగి మీకు ఇష్టలైన బిడ్డలుగా జీవించు కృప మాకందరికీ దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి.